صحابہ کو عظمت ملی، صحابہ کو عزت ملی، صحابہ کو جتنا مقام ملا وہ کس مسئلے کی وجہ سے ملا تھا؟ میرے آقا مکے میں ہیں اور میرے آقا کی خواہش ہے اللہ کرے سارے مکے والے ایمان لے آئیں۔ کڑتے رہتے ہیں نبی پاک، اللہ کو کہنا پڑا فلا اللہ کا باخع النفس کا، میرے پیغمبر یہ جو نہیں مانتے افسوس میں آپ اپنی جان کھو دیں گے کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ آپ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لگتا ہے آپ اپنی جان ان کے پیچھے ضائع کر دیں گے۔ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، مجمع میں بھی علماء ہوں گے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ داعی جو ہوتا ہے نا، دعوت دینے والا، تقریر کرنے والا، بیان کرنے والا، اس کے دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ مولا جو توحید کا میٹھا میوہ تو نے مجھے چکھایا ہے نا، مولا یہ میوہ ساری خلقت کو چکھا دے۔ یہ داعی کی پہلی صفت ہونی چاہیے۔ سامعین کے بارے میں اس کے دل میں خیر خائی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ پتہ نہیں میری گل تو سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ یہ سمجھ آئیے تو پتہ نہیں پسند آئیے کہ نہیں آئی۔ فتوے لگانا، گالیاں دینا، بدزبانی کرنا یہ داعی کا کام نہیں ہوتا۔ جو سچا داعی ہوتا ہے نا وہ بدزبانی نہیں کرتا، وہ اخلاق سے گری ہوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ کسی کے بزرگوں کا نام نہیں بگاڑتا، وہ کسی پر اوچھی تنقید نہیں کرتا، وہ گالیاں نہیں دیتا۔ جو سچا داعی ہوتا ہے اس کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اس سامعین کا خیر خواہ ہوں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اس کے لیے وہ پریشان ہوتا ہے، خوش نہیں ہوتا، کڑتا رہتا ہے۔ کیا کڑک ہوتی ہے؟ مجھے ہوتی ہے، میں داعی ہوں نا، مجھے ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، مولا ہم تیرا قرآن سنا رہے ہیں، ایتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ لوگ مانتے کیوں نہیں؟ یہ لوگ قرآن کی طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ یہ بعض اوقات اس پر افسوس ہوتا ہے جس کو قرآن نے کہا فلا اللہ کا باخع النفس کا۔ میرے پیغمبر اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لاتے، آپ افسوس کے مارے اپنی جان کھو دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے نبی پاک اتنا افسوس کرتے تھے نا کہ جان ضائع ہو جائے گی، جان کھو دیں گے۔ داعی کے دل میں یہ کڑک، درد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہو۔ کتنی واضح آیت ہے، قل انما انا بشر، خدا دی قسم ایک دونی دونی تے دو دونی، نہ چونکہ چنانچہ نہ اگرچہ مگرچہ۔ قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں جیسے تم، حل کنت الا بشر الرسولا، میں نہیں ہوں مگر بشر رسول ہوں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پیغمبر آپ اعلان کریں میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں کب کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ ولا عالم الغیب، کرو مانا، گونگے ہو تو گونگے، زبان کو نہیں تھوڑے زبان بولو، ولا عالم الغیب، اور میں غیب ہو۔ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ولا عالم الغیب،
तकलीफ होती है, दुख होता है पब्लिक पर, अवाम पर, जब हम कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। हजरत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मैंने रात को तकरीर की, मैंने आयतें पढ़ पढ़ के अल्लाह के सिवा आलिमुल गैब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सुबह के टाइम बंदे जाके अपने मौली साहब को कहते हैं, रात गुलामुल्लाह खान आया था जी, बढ़िया आयतां पढ़ियां जी, अल्लाह तो सिवा आलिमुल गैब कोई नहीं, ना कोई नबी ना कोई वली। आगे से मौलवी साहब उस मुक्तदी को कहते हैं, विच्चू जान देन, विच्चू। हजरत शेखुल कुरान कहते, तेरी विच्चू साडे कोल ना निकली। हम पढ़ पढ़ के कुरान की आयतें, आगे से मौलवी साहब कहते हैं विच्चू जान देन, तो वो मुक्तदी कहते हैं हाँ विच्चू। तकलीफ तो होती है ना दाई को, परेशान होता है दाई, अफसुर्दा होता है दाई, जब वो कुरान की आयतें पढ़ता है एक बंदे के सामने, उसको सुनाता है, वो कुरान की आयतें पढ़ता है, 20वां पारा निकालता है, सूरत नामल निकालता है, आयत नंबर 65 निकालता है, लोगों के सामने पढ़ पढ़ के सुनाता है, कुल ला यालमु, मेरे पैगंबर आप कहें नहीं जानते, मन फिस समावाते, नहीं बोलना तुसा, मैं बड़ा थका हुआ तो मैं नस जाना जी। नहीं जानते जो मखलूक कहां रहती है, वल अर्ज, आसमान वाले भी नहीं जानते, जमीन वाले भी नहीं जानते, अल गईबा इल्लल्लाह। कौन सूरत मैंने बताई, नामल 20वां पारा आयत नंबर 65। कितनी वाज़ेह आयत है। मेरे नबी आप ऐलान करें, जमीन वाले भी नहीं जानते, आसमान वाले भी नहीं जानते, ना नूरी ना नारी ना खाकी, कोई भी नहीं जानता गैब को, इल्लल्लाह। आगे तो अल्लाह ने हद ही मुका दी है, खुदा दी कसम है, कुछ भी इन्हां दे पल्ले अल्लाह नहीं छोड़िया। अल्लाह ने फरमाया, ये कहता है मेरी नजरों नियाज से वो वाकिफ हैं, ये कहता है मेरे पुकारने से वो वाकिफ हैं, ये कहता है मेरे हालात से वो वाकिफ हैं, वो जानते हैं। अल्लाह ने फरमाया, वमा यशूरूना अय्यान युबासून, उनको तो इतना भी पता नहीं कि वो खुद कब्रों से कब उठाए जाएंगे। जिन्हें अपने हालात का पता कोई नहीं, उन्हें तेरे हालात का भी पता। कितनी वाज़ेह आयत है। हम सुनाते हैं, बयान करते हैं, वही बंदे जब दूसरी मस्जिद में जाते हैं तो मौली साहब वाज करते हैं और मौली साहब कहते हैं, और छड्डो जी पीर ते पीर रह गए, पीरां दियां बिल्लियां भी रह गई। कि पीर साहब की एक बिल्ली थी, जितनी दफा मेहमान आने होते थे उतनी दफा म्याऊं करती थी। एक दफा उसने म्याऊं की 7 मरतबा, मेहमान आ गए 8। पीर साहब ने बिल्ली को तलब किया, इधर आओ, तेरी ते म्याऊं कदी गलत नहीं हुई, आज तू म्याऊं की 7 वेरी, मेहमान आ गए ने 8। बिल्ली आख्या नाराज ना होवो, मेहमान अज भी 7 ने, 8वां वहाबी है, ते वहाबी दी वारी ते मैं म्याऊं। और वो बंदा जो उनकी बात सुनता है ना, इधर हमारी सुनता है, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्ज़िल गैबा, सूरत नामल आयत नंबर 65। अल्लाह का फरमान, गैब कोई नहीं जानता, हमारी सुनता है, उधर से उनकी सुनता है। पीरां दियां बिल्लियां भी गैब जान दियां ने, वो बाहर निकल के कहता है वो भी सही ने ते वो भी सही। बड़े इंसाफ का फैसला कर दे हो, खुदा दी कसम, बड़ी दुख की बात है यार। 7:38 हुए, रात के 7:38। मैं कहता हूं इस वक्त रात के 7:39 हो गए, रात का टाइम है, ये मैं कहता हूं।
मौलाना जुबैर शाह साहब कहते हैं इस वक्त सुबह के 7 बजे। वो क्या कहते हैं इस वक्त? मैं क्या कहता हूं? आप में से एक बंदा उठ के कहता है बंदयालवी साहब तुम बड़े दूरों आए हो, साडे मेहमान हो, साडे काबिल एहतराम हो, खतीब हो साडी जमात दे, ते जुबैर शाह साहब भी साडे इलाके दे बड़े आलिम ने, तुसां भी सही आखदे हो ते जुबैर शाह साहब भी सही आखदे। बड़ा फैसला कीता जे। एक कहता है रात है, एक कहता है दिन है, तू फैसला करता है, दोनों ठीक है। एक बंदा अल्लाह का कुरान पढ़ पढ़ के सुनाता है, दूसरा बिल्ली की मियाऊं। तेन बिल्ली दी मियाऊं समझ आंदी है, कुत्ते दी भौंक समझ आंदी है, अल्लाह दा कुरान समझ नहीं आंदा। दाई के दिल में दर्द होना चाहिए, मानते क्यों नहीं? मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूं, ये मानते क्यों नहीं? मेरे आका के दिल में ये दर्द था, अल्लाह करे ये सारा अरब क्या हो जाए? मुसलमान। ये सुने मेरी बात को।